Good morning, students. I am Tulsi Ratnam, lecturer in chemistry. Today I am going to discuss about nitro compounds. This is belongs to Unit 1 in Paper 5. According to our syllabus, we have some preparations and properties are there. Let us know and discuss them detailedly. Okay, let us see. First, let us see the contents of the nitro compounds. Okay, in content, according to syllabus, we have definition, and next one, classification. After that, nomenclature. In nomenclature, we discuss how to naming a nitro compound. Okay, after that, isomerism. How many types of isomerisms are there? We can discuss in isomerism. After that, preparations of nitro compound. After that, properties of nitro compounds. Okay, these are the contents of the nitro compounds. Let us see one by one. First one is definition. Okay, what are nitro compounds? Nitro compounds are compounds having NO2 group are known as nitro compound. Compounds having NO2 group are known as nitro compounds. Another definition is also there, that is in hydrocarbon or in hydrocarbon, if any one of the hydrogen is replaced by NO2 group, then those are also known as nitro compounds. ఓకేనండి, ఒక హైడ్రోకార్బన్ చైన్లో ఒక హైడ్రోజన్ని NO2 గ్రూప్తో రీప్లేస్ చేయగలిగితే వచ్చే వాటిని నైట్రో సమ్మేళనాలు అంటారు. అలాగే ఇంకొక డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఆర్గానిక్ సమ్మేళనంలో NO2 గ్రూప్ ఉంటే దాన్ని కూడా నైట్రో గ్రూప్ అని అంటారు. రెండు డెఫినేషన్స్ ఒకటేనండి. ఒకటేమో హైడ్రోకార్బన్ నుంచి చెప్తున్నాము, ఒకటేమో NO2 గ్రూప్ నుంచి చెప్తున్నాము. సో అకార్డింగ్ టు డెఫినేషను NO2 గ్రూప్ ఉన్నవి నైట్రో కాంపౌండ్స్, అలాగే RNO2 గ్రూప్ ఈజ్ ద జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ నైట్రో కాంపౌండ్స్. అయితే ప్రైమరీగా నైట్రోజన్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ని నైట్రో కాంపౌండ్స్ అంటాము, నైట్రోజన్ కాంపౌండ్స్ అంటాము. ఇవి మనకి టూ టైప్స్. అవేంటంటే NO2, NH2. NO2ని నైట్రో అన్నామండి, NH2ని ఎమిన్స్ అన్నాము. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ నైట్రో కాంపౌండ్స్. ఆఫ్టర్ దట్ classification. Okay, after that classification. According to classification, we have two types. First one is aromatic and aliphatic. The general formula of nitro group is RNO2. If R is aromatic, that is like benzene like structure, then it is aromatic. If R is aliphatic like CH3C2H5 like that, then it is aliphatic. Okay, so they are some examples for aromatic and aliphatic. Okay, next let us see the definition of aliphatic nitro compound. Okay, already I told you in RNO2, if R is alkyl, then those compounds are known as aliphatic nitro compounds. Let us see one example, CH3NO2. Here CH3, that is R, is aliphatic, so it is known as aliphatic nitro compound. Okay, next aromatic nitro compound. In RNO2, if R is aromatic, then it is known as aromatic nitro compound. This is one of the example for that aromatic nitro compound. Okay, after that let us see the nomenclature. So nitro compounds are the derivatives of alkanes. అంటే ఆల్కేన్లో ఉన్న ఒక హైడ్రోజన్ని నైట్రో గ్రూప్తో రీప్లేస్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమొచ్చినాయండి, నైట్రో కాంపౌండ్స్ వచ్చినాయి. సో దట్ మనం నైట్రో కాంపౌండ్ని నేమింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఏదైతే హైడ్రోకార్బన్ ఉందో ఈ హైడ్రోకార్బన్కి ముందు మనం నైట్రో అని ఒక
వర్డ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామండి. ఓకే, నైట్రో అనే ఒక వర్డ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ మనకి వాటిని ఏమంటామంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. ఆర్ గ్రూప్ CH3 అయింది కాబట్టి దాన్ని యాక్చువల్గా మీథేన్ అంటాము. దానికి NO2 అటాచ్ అయింది కాబట్టి నైట్రోమీథేన్ ఏమన్నామండి, నైట్రోమీథేన్. అలాగే ఇక్కడ అనదర్ కాంపౌండ్ ఉంది. ఇక్కడ 3 కార్బన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ కార్బన్ యాటమ్స్లో మిడిల్ కార్బన్కి NO2 ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చెప్పాము అంటే 2 నైట్రోప్రోపేన్. ఓకేనండి. సో ఏదైతే హైడ్రోకార్బన్ చైన్ ఉందో దాని ముందు మనము నైట్రో అనే వర్డ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము. ఇంకా రిమైనింగ్ రూల్స్ అన్నీ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వటము, లీస్ట్ నెంబరు ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి ఇవ్వటం, ఇవన్నీ రూల్స్ ఫాలో అవుతూనే మనకి ఈ విధంగా నేమింగ్ అనేది ఇస్తామండి. ఓకే, లెట్ us see సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటేనండి, ఏదైతే నైట్రో గ్రూప్ ఉందో అది మనకి వేరే ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఏమీ లేనప్పుడు అది మనకి మెయిన్ ఫంక్షనల్ గ్రూపు. అనదర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏదైనా ఉంటే అది సబ్స్టిట్యూయెంట్ అవుతుంది. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, లెట్ us see సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. హియర్ ద ఫస్ట్ వన్. దీంట్లో మనకి 3 కార్బన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి, ఒక నైట్రోజన్ ఉంది. సో ఫస్ట్ పొజిషన్లో నైట్రోజన్ ఉంది కాబట్టి నైట్రోప్రోపేన్ అనొచ్చు. కాకపోతే పొజిషన్ కూడా ఇండికేట్ చేయాలంటే మనం ఏమనాలంటే 1 నైట్రోప్రోపేన్. ఓకే, సెకండ్ వన్. ఇక్కడ నైట్రో గ్రూప్ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది కాబట్టి 2 నైట్రోప్రోపేన్. ఓకే, థర్డ్ వన్. ఇక్కడ మనకి టోటల్గా 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. అయితే హైడ్రోకార్బన్ చైన్ అనేది ఆల్కీన్ కాబట్టి 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏమని చెప్పాము, పెంటేన్ అని చెప్తాము. అయితే ఇక్కడ 4th పొజిషన్లో సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంది కానీ మనకి మెయిన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అయితే ఎలా చేస్తాము, ఇక్కడ నుంచి నెంబరింగ్ ఇస్తామండి. కానీ మనకి నైట్రో గ్రూప్ అనేది సబ్స్టిట్యూయెంట్ గ్రూప్ కాబట్టి నెంబరింగ్ ఎటు ఇచ్చాము, రివర్స్లో ఇచ్చాము, ఆల్కీన్ దగ్గర నుంచి ఇచ్చాము. అంటే ఇక్కడ మెయిన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఆల్కీన్ అవుతుంది. ఓకే, కాబట్టి దీని పేరు 4 నైట్రోపెంటీన్ అవుతుందండి. నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ దాంట్లో మనకి టోటల్గా 6 ఉన్నాయి. ఆ 6లోని కూడా మనకి 4th పొజిషన్లో ఒక మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది. అలాగే NO2 గ్రూప్ కూడా ఒక పొజిషన్లో ఉంది. సో దీంట్లో మనకి లీస్ట్ ప్రియారిటీ NO2కి వచ్చేలా ఇస్తాం కాబట్టి మీరు ఎటువైపు నుంచి తీసుకుంటాము అనేది లాంగెస్ట్ చైన్ కన్సిడర్ చేసుకున్న తర్వాత ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి లీస్ట్ ప్రియారిటీ రావాలి. ఇటువైపు ఇస్తేనే మనకి లీస్ట్ ప్రియారిటీ వస్తుంది. అదే ఇటువైపు నుంచి ఇచ్చామనుకోండి 3, 4, 5. సో ఎప్పుడైతే 5th వచ్చిందో ప్రియారిటీ ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి అటువైపు నుంచి ఇవ్వకుండా మనం ఈ విధంగా అనేది ఇచ్చుకుంటామండి. సో కాంపౌండ్ నేమ్ 4-methyl-2-nitrohexane అవుతుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనకి యాజ్ యూజువల్గా జనరల్గా ఏ కాంపౌండ్స్లో అయినా 2 లేక ఎందుకంటే ఎక్కువ ఉన్న వాటిని ఏమంటామంటే డై, ట్రై, టెట్రా ఇటువంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేసి మనము నేమింగ్ అనేది ఇస్తాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా 2 నైట్రో గ్రూపులు ఉంటాయి. ఎటువైపు నుంచి నేమింగ్ ఇచ్చినా ఆ 2 పొజిషన్స్ని ముందు ఇండికేట్ చేసి డైనైట్రోపెంటేన్. 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పెంటేన్, 2 ఉన్నాయి కాబట్టి డైనైట్రో, వాటి పొజిషన్స్ అనేవి ముందు ఇండికేట్ చేస్తాం. ఓకేనండి, దీస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ నైట్రో కాంపౌండ్. ఇంతవరకు చూసింది మనం ఏంటి, యాలిఫాటిక్ నైట్రో కాంపౌండ్స్కి చూసాము. ఇప్పుడు మనము ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్ యొక్క నామిక్లేచర్ ఏంటో కూడా చూద్దామండి. లెట్ us see. డెఫినేషన్ ప్రకారం వన్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ ఆరోమాటిక్ రింగ్లో రీప్లేస్ అయితే వాటిని మనం ఆరోమాటిక్ నైట్రో కాంపౌండ్స్ అంటాము. వీటిని యాక్చువల్గా ఇందాకలాగానే ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్ యొక్క నేము తర్వాత వచ్చి ముందు నైట్రో అనే వర్డ్ని యూజ్ చేస్తాము. సో దాని ప్రకారం లెట్ us see. ఫస్ట్ వన్ చూడండి, నైట్రోబెంజీన్. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇది మనకి బెంజీన్, దానిపైన నైట్రో ఉంది కాబట్టి నైట్రోబెంజీన్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ చూడండి. ఇక్కడ మనకి 3rd పొజిషన్లో ఇంకొక నైట్రో గ్రూప్ ఉంది. 2 నైట్రోలే కాబట్టి డై అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాము. అయితే బెంజీన్కి 1st పొజిషన్, 3rd పొజిషన్లో నైట్రో ఉన్నాయి కాబట్టి 1,3-డైనైట్రోబెంజీన్. అదేవిధంగా బెంజీన్లో సబ్స్టిట్యూషన్ ఉన్నప్పుడు 1st
దాని పక్క పొజిషన్ని ఆర్థో అని, తర్వాత మెటా అని, తర్వాత పారా అని ఇండికేట్ చేస్తాం. సో దాని ప్రకారం చూసుకుంటే ఇది మెటా డైనైట్రోబెంజీన్ అవుతుందండి. ఓకే, సిమిలర్లీ it is 1,2-dinitro, that is ortho. It is 1,4-dinitro, that is paranitro. Okay, next similarly these compounds, ఈ కాంపౌండ్ని టోలిన్ అంటాము. సో మనము నైట్రోటోలిన్ అని కూడా పిలవచ్చు. సో ఆ టోలిన్ మెయిన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ NO2 సబ్స్టిట్యూషన్ అయ్యింది కాబట్టి ఆర్థోనైట్రోటోలిన్ అని పిలుస్తామండి. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ ఆర్థోమిథైల్ నైట్రోబెంజిన్ అని కూడా పిలవచ్చు, కానీ కామన్గా ఏం పిలుస్తామంటే ఆర్థోనైట్రోటోలిన్ అని పిలుస్తాము, లేకపోతే 2-నైట్రోబెంజిన్ అని పిలుస్తాము. 2-నైట్రోబెంజిన్ అని అనమండి, 2-నైట్రోటోలిన్ అంటామండి, 2-నైట్రోటోలిన్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇవి కూడా 3-నైట్రోటోలిన్, మెటానైట్రోటోలిన్. ఇక్కడ చూడండి 3 పొజిషన్స్లోనే NO2 ఉన్నాయి కాబట్టి 1,3,5-ట్రైనైట్రోబెంజిన్. సో ఇక్కడ మనకి 2,4,6 ట్రైనైట్రోఫినాల్. దీనికి కామన్ నేమ్ ఏంటంటే పిక్రిక్ యాసిడ్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏ విధమైన యాసిడ్ COOH గ్రూప్ లేదు, కానీ దీన్ని మనం పిక్రిక్ యాసిడ్ అంటాం. ఓకే, దాని యొక్క కామన్ నేము పిక్రిక్ యాసిడ్. ఓకేనండి, దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ నామిక్లేచర్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఐసోమెరిజం. ఐసోమెరిజం అనే దేన్ని అంటామండి? those compounds, some of the compounds exhibit different types of isomerism. Isomerism అంటే ఏంటి? Compounds having same molecular formula but varies in some particular properties, then that kind of phenomena is known as isomerism. Depending upon the దీంట్లో మనకి క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, చైన్, పొజిషన్, ఫంక్షనల్ గ్రూప్, ఇలాంటి క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయండి. వాటిలో సమ్ ఆఫ్ ద ఐసోమెరిజమ్స్ని మనకి ఈ నైట్రో గ్రూప్ అనేది ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద ఐసోమెరిజం ఏంటంటే చైన్ ఐసోమెరిజం. ఇక్కడ మనకి డెఫినేషన్ ఇచ్చారు, కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా బట్ డిఫర్ ఇన్ దేర్ చైన్. ఒక చైన్లో మనకి ఆ చేంజ్ అనేది వస్తే దాన్ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే చైన్ ఐసోమెరిజం అనొచ్చు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇవి 2 ఎగ్జాంపుల్స్, ఇదొకటి. ఇక్కడ మనకి 4 కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, NO2 ఉంది. ఇక్కడ కూడా 4 కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, NO2 ఉంది. అంటే ఏమిటి? మాలిక్యులర్ ఫార్ములా అనేది సేమ్. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇవన్నీ స్ట్రైట్ చైన్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి CH3CH, CHకి ఒక CH3 ఉంది, మళ్ళీ ఇంకొక CH2 ఉంది. అంటే ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూప్ అనేది సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంది. కాబట్టి ఇటువంటి వాటిని చైన్ ఐసోమెరిజం అంటాము. మనకి నైట్రో కాంపౌండ్స్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ చైన్ ఐసోమెరిజంని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఐసోమెరిజం పొజిషన్ ఐసోమెరిజం. డెఫినేషన్ ఏంటండి? కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా బట్ డిఫర్ ఇన్ దేర్ పొజిషన్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్, దోస్ ఆర్ known as పొజిషనల్ ఐసోమెరిజం. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది, ఇక్కడేమో సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది. అంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ మనకి పొజిషన్లో అనేది చేంజ్ అయ్యింది, కాబట్టి ఇటువంటి వాటిని పొజిషన్ ఐసోమెరిజం అంటారు. నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమెరిజం. అంటే సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉంటుంది, కానీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అనేది వేరుగా ఉంటుంది. అటువంటి వాటిని ఏమంటారండి? ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమెరిజం అంటాము. లెట్ us see, ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమెరిజంలోని NO2 ఉంటే వాటిని మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, నైట్రో అంటామని. కానీ ఇదే NO2 మనకి ON డబుల్ బాండ్ O కింద కూడా రాయొచ్చండి. ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ని ఏమంటామంటే నైట్రైట్ అంటాము, నైట్రైట్. ఓకే, సో మనకి 2 టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ని ఒకే మాలిక్యులర్ ఫార్ములాతో ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి, ఒకటి నైట్రేట్ ఫామ్లో, ఇంకొకటి నైట్రో ఫామ్లో. కాబట్టి మనకి ఏమవుతుందంటే నైట్రో కాంపౌండ్స్ అనేవి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమెరిజంని కూడా ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. లాస్ట్ వన్, ఇంపార్టెంట్ వన్, టాటోమెరిజం. ఈ టాటోమెరిజం అంటే ఏంటంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఒకటే, కానీ దాని యొక్క ఫామ్ అనేది మార్చుకుంటుంది. దాన్నే మనము టాటోమెరిజం అంటాం. మీకు ఇంకా బాగా అర్థం అవ్వాలంటే కార్బోనిల్ కాంపౌండ్స్లో కీటో, ఇనాల్, టాటోమెరిజం అని చదువుతాం కదండి. కీటో ఫాము,
ఆల్కహాల్ కింద, ఆల్కహాల్ ఫాము కీటోన్ కింద ఇంటర్ కన్వర్షన్ అవుతాయి. దాన్ని మనం కీటోయినాల్ టాటోమెరిజం అంటాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ నైట్రో కాంపౌండ్స్ నైట్రో ఫామ్లోంచి ఎసి ఫామ్లోకి చేంజ్ అవుతుందండి. దీన్నే మనము టాటోమెరిజం ఇన్ నైట్రో కాంపౌండ్స్ అంటాము. ఇది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే నైట్రో కాంపౌండ్ మాలిక్యులర్ ఫామ్లో ఎలా ఉంటుంది, అయితే ఇక్కడ మనకి బాండ్ మైగ్రేట్ అవ్వటం వల్ల మనకి ఆక్సిజన్కి వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్జసెంట్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్ మైగ్రేట్ అవ్వటం వల్ల ఓహెచ్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి డబుల్ బాండ్ ఓహెచ్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి కార్బన్కి నైట్రోజన్కి డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుందండి. కార్బన్కి నైట్రోజన్కి డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇంకొకసారి చూడండి, ఇది మనకి ఓహెచ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఈ రెండింటి మధ్య డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఈ హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఐసోమెరిజం, దట్ ఈస్ టాటోమెరిజం ఇన్ నైట్రో కాంపౌండ్. అంటే సమ్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్స్లో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ చూసినప్పుడు ఎసి ఫామ్లో కూడా మనకి కొన్ని రియాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. కాబట్టి దీన్ని ప్రత్యేకించి మనం టాటోమెరిజం వీ కెన్ స్టడీ దిస్ ఇన్ అండర్ ద హెడ్డింగ్ ఆఫ్ టాటోమెరిజం. ఓకే, కాబట్టి ప్రత్యేకించి దీన్ని మనము డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వరకు మనకి డెఫినేషను, క్లాసిఫికేషను, నామిక్లేచరు, అలాగే ఐసోమెరిజం కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ నైట్రో కాంపౌండ్స్. మనకి అసలు ఎన్ని రకాల ప్రిపరేషన్స్ ఉన్నాయంటే చాలా రకాల ప్రిపరేషన్స్ ఉన్నాయండి. బట్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్స్ ఆర్ అకార్డింగ్ టు అవర్ syllabus we are only discussing some of them only. First one is preparation of nitro compounds from alkanes. Alkanes అంటే ఏంటంటే హైడ్రోకార్బన్స్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము నైట్రో కాంపౌండ్స్ ఆర్ ద డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోకార్బన్స్. ఎందుకంటే హైడ్రోకార్బన్లో ఒక హైడ్రోజన్ని నైట్రో గ్రూప్తో రీప్లేస్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, నైట్రో కాంపౌండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి వన్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ హైడ్రోకార్బన్స్, దట్ ఈస్ ఆల్కేన్స్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఎమీన్స్. ఎమీన్స్ అంటే NH2 గ్రూప్. ఈ ఎమీన్స్ని మనకి ఆక్సిడైజ్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే నైట్రో కాంపౌండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ అంటే ఏంటంటే RX. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ని ఏమంటారండి, RX అని పిలుస్తారు. ఈ RX కూడా మనకి వీటి నుంచి కూడా మనము ఏం ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అంటే ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ నుంచి మనం ఏం ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అంటే నైట్రో కాంపౌండ్స్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు ఈ హ్యాలోజన్ని నైట్రో గ్రూప్తో రీప్లేస్ చేయటం వల్ల. ఓకే, లెట్ us see one by one. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ నైట్రో కాంపౌండ్స్ ఫ్రమ్ ఆల్కేన్స్. మనం ఆల్కేన్స్ నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తామంటే ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తామంటే బై ద డైరెక్ట్ నైట్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్కేన్. డైరెక్ట్గా మనము హైడ్రోకార్బన్ని నైట్రేషన్ చేస్తున్నాం. ఎలా నైట్రేషన్ చేస్తున్నాం, ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ H2SO4 అండ్ ఫ్యూమిక్ HNO3. ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ని మనము నైట్రేషన్ మిక్చర్ అంటామండి. ఈ నైట్రేషన్ మిక్చర్ ఏదైనా కాంపౌండ్కి యాడ్ చేసినప్పుడు జనరల్గా మనకి నైట్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ మనకి నైట్రో కాంపౌండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సింపుల్గా మనం ప్రిపరేషన్ ఎలా చెప్తున్నాము, బై ఎడిషన్ ఆఫ్ నైట్రేషన్ మిక్చర్ టు ఏ హైడ్రోకార్బన్ వీ విల్ గెట్ నైట్రోకార్బన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు చూడండి. RHలో మనకి HNO3 కాస్త ఇలా క్లీవ్ అవుతుందండి. OH మైనస్ NO2 ప్లస్. ఈ H ప్లస్ వెళ్ళిపోతే NO2 ప్లస్ మనకి ఇక్కడికి బాండ్ ఫామ్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి RNO2 అనేది ఫామ్ అవుతుంది. జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా, ఇది ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. RH ఎలా క్లీవ్ అవుతుంది, H ప్లస్ కింద వెళ్ళిపోతే R మైనస్ ఉంటుంది. ఈ R మైనస్కి OH మైనస్ వెళ్ళిపోతే ఉన్న NO2 కాస్త మనకి బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. ఈ R గ్రూప్ని ఒక ఆల్కేన్తో రీప్లేస్ చేసి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. సో దాన్ని బట్టి మనకి నైట్రో ఈథేన్ అనే కాంపౌండ్ వచ్చింది. ఇది యాలిఫాటిక్ వరకు. నెక్స్ట్ ఆరోమాటిక్లో ఏం జరుగుతుంది, బెంజీన్ కూడా సేమ్ ఫ్యూమిక్ HNO3 అండ్ H2SO4 కింద పిలువబడే నైట్రేషన్ మిక్చర్తో రియాక్ట్ చేస్తాము. నైట్రేషన్ మిక్చర్తో రియాక్ట్ చేయడం వల్ల మనకేమవుతుంది,
ఫస్ట్ NO2 గ్రూప్ వచ్చి అటాక్ అవుతుంది. అయితే బెంజీన్లో అన్ని ప్లేస్లోని మనకి హైడ్రోజన్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఒక హైడ్రోజన్ ఏమవ్వాలి, ఎలిమినేట్ అవ్వాలి. దానికోసం మనకి ఇక్కడ రెజనెన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ రెజనెన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వటం వల్ల మనకి ఫైనల్ స్టెప్లో H+ వెళ్ళిపోయి డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా రెజనెన్స్ హైబ్రిడేషన్ అనేది కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ మనం చెప్తాం. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఈ నైట్రేషన్ యాలిఫాటిక్ కంటే ఆరోమాటిక్లో బాగా వర్కౌట్ అవుతుందండి. నైట్రేషన్ బాగా జరుగుతుంది. అయితే యాలిఫాటిక్లో చేసినప్పుడు మనకి మిక్చర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. మిక్చర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు సింపుల్గా ఇందాక ఈథీన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి నో ప్రాబ్లం, అక్కడ మామూలుగానే ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఎప్పుడైతే మనం ప్రోపేన్ తీసుకున్నామో నైట్రేషన్కి మనకి ఏం రావాలి, నైట్రోప్రోపేన్ రావాలి. కానీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నైట్రోప్రోపేన్ మనకి మిక్చర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ అనేవి ప్రోపేన్తో పాటుగా మనకేమొచ్చినాయి, నైట్రో ఈథేన్ వచ్చింది, నైట్రోమీథేన్ వచ్చింది, అలాగే 2-నైట్రోప్రోపేన్ కూడా వచ్చింది. సో ఇలా మిక్చర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఇది ఎందువల్ల ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఫ్రీ రాడికల్ మెకానిజం జరగటం వల్ల ఈ టైప్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీ ఉంది. ఫ్రీ రాడికల్ రియాక్షన్ జరగటం వల్ల ఈ టైప్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీ ఉండి మిక్చర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఎస్పెషల్లీ ఎట్ వేపర్ ఫేజ్, ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వేపర్ ఫేజ్. వేపర్ ఫేజ్ అంటే ఇక్కడ మనం టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఏదైతే బాష్పీభవనం చెంది వాయువు కింద చేంజ్ అవుతుందో, ఈ వాయువు కింద ఉన్నప్పుడు బాండింగ్స్ అనేవి దూరంగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇటువంటి కండిషన్లో మనకి ఏం జరుగుతుందండి, మెకానిజం ఇలా జరిగి మనకి మిక్చర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అది కూడా యాలిఫాటిక్ కండిషన్లో. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రిపరేషన్, వన్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్. నెక్స్ట్ వన్, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ నుంచి కూడా మనము సింపుల్గా ఈ విధంగా AgNO2తో రియాక్ట్ చేసి మనము ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ నుంచి కూడా ఆల్కేన్ని, నైట్రో కాంపౌండ్స్ని ప్రిపేర్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ నైట్రేషన్. ఎమీన్స్ని నైట్రేషన్ చేయటం వల్ల కూడా మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందండి, నైట్రో కాంపౌండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎమీన్స్. ఇవి మనకి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎమీన్స్ అండి. ఓకే.